सूके कास्ट हरिया। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज लिखते ने, कहते भई प्राप्त मानुख दिहोरी आ। होर साडे वीर जी वो भी जथे का मान कर रहे हैं, बेअंत सत्कार भेज के जा रहे हैं। गुरु महाराज कृपा करन, चढ़दियां कला बख्शण। भई प्राप्त मानुख दिहोरी है, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरी है। अबर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। नाम दियां बड़ियाइयां मिलियां ने गुरमुख प्यारे। बाबा फरीद दी मां ने बाबा फरीद नूं माला देती, तस भी कहने जिन्हों आपां, एक मुसला दे दिता आसन, कहती भी ये तो बैठ के नाम जपिया कर। कहना मां कोई गल नहीं, मैं नाम जपा करांगा। रोज माला फेरनी गुरमुख प्यारिओ। ते मां ने थोड़ी जी शक्कर पा के ना पुड़ी दे विच आसन दे थले रख देनी, क्योंकि मां ने लाउणा सी। मां भावें अपने पुत्र नूं भगत बना देवे, दानी बना देवे, सूरमा बना देवे, भावें चोर बना देवे। सो ये मां की बहुत बड़ी ड्यूटी है। जे इधर नूं आपां लावांगे तां बच्चा इधर लग जाएगा, जे बच्चे नूं असीं माड़े काम सिखावांगे फिर माड़ियां चोरियां पर लग जाएगा। इस करके गुरमुख प्यारिओ, रोज बाबा फरीद जी माला फेरते ने, आसन दे थले मां ने थोड़ी जी शक्कर रख देनी, क्योंकि शक्कर बड़ी छकदे हुंदे सन। शक्करगंज तां ही नाम पिया सी बाबा जी का। सो इस तरह एक दिन मां बाहर चलेगी तो मां नूं फिक्र पै गया भी अज मेरे पुत्र नूं शक्कर कित्थों मिलूगी। जिहड़ी माला सी वो कीले ते पई सी उपर उच्ची जगह, छोटी उम्र सी, 5-6 साल की उम्र दे विच सारा कुरान शरीफ याद कर लिया सी। बाबा फरीद जी ने किसी सियाणे की कखुंडी पई सी, उहदे नाल तार के माला जपण लग गए। ते फेरी माला ते नज़र मारी, अंदर जिहड़े भंडारे पई सी ना वो सारी भर गए शक्कर दे नाल। मां आई रिश्तेदारी दे विचों आके कहण लगी, बेटा नाम जपिया सी? हाँ मां मैं जपिया सी। कहनी शक्कर कित्थों मिली? कहना मां अंदर आके दा देख सारे भंडारे भरे पे ने। जदों मां ने देखिया, निगाह मारी, सारी भंडारे भरे पे ने शक्कर दे नाल। कहंदी हुण इदां करी, जद माला फेरेगा ना एक डंग का राशन मंग ली थोड़ा जा, आपां प्रशादा भी तैयार करना, आटा खंड घ्यो ए 3-4 चीज़ां। बाबा फरीद जी ने माला फेरी, गुरमुखो राशन दे नाल भरिया होया गड्ढा, क्योंकि अगे गड्ढे हुंदे सी, सियाणे गुरमुख बैठे ने, हुण तां गड्डियां चल पियां। कहंदे पुछदे ने आके भी बाबा फरीद जी दा घर किहड़ा है? कहंदे जी ओ सामने बाबा फरीद जी दा घर आ। साध संगत मां कहन लगी, पुत्रा मैं तां तैनूं एक डंग दा कहा सी, तू तां घर भर के रखता। गुरमुख प्यारिओ, ये नाम दियां बरकतां ने, उन्हां दियां जय जयकारां हुंदियां ने जिहड़े नाम जपदे ने। हर मन तन बसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। गुरपूरे की बड़ियाई, ताकि कीमत कही ना जाई। हौ कुरबान जाई तेरा नावै, जिसनू बख्श लहे मेरे प्यारे। सो जस तेरा गावै, तू भारो स्वामी मेरा। संतां प्रभासा तेरा, नानक प्रभ सरनाई। मुख निंदक कै शाई। शाई कहंदे ने सुआह नूं। कहंदे भाई जिहड़े नाम जपण वाले दी कोई निंदिया करदा ना, ਉਹਦੇ सिर विच सुआह पैंदी है। तक्यो लैना प्यार सत्कार दे नाल नाम जप के गुरां दा जीवन सफल बना बंदे आ संगत के रूप दे विच आके बैठ के परमेश्वर दा नाम जप, तेरा लोक भी सुखिया परलोक भी सुखिया होवेगा। तक्यो लैना प्यार सत्कार। पंजाबी दा शायर इउं लिखदा जी, बंदा हो के जे बंदगी ना कीती, ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਾਧ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਜਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਿਲ ਉਟਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲੀ ਆਪਣੀ ਢਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। बुढ़े बुजुर्गां दी जे सेवा ना कीती, जाके तीर्थी नाउण दा की फायदा। पई प्राप्त मानुख दे हो रही है,
ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਆ ਮਿਲਿਆ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹ ਤੈਨੂੰ, ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਲਾਲ ਹ ਤੈਨੂੰ। ਕਰ ਸਿਮਰਨ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਮਾ ਬੰਦਿਆ, ਨਾਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਬੰਦਿਆ। ਨਾਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਬੰਦਿਆ। ਆ ਮਿਲਿਆ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹ ਤੈਨੂੰ, ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਲਾਲ ਹ ਤੈਨੂੰ। ਕਰ ਸਿਮਰਨ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਮਾ ਬੰਦਿਆ, ਨਾਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਬੰਦਿਆ। ਨਾਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਬੰਦਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੋਟ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੋਟ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਰਿਤ ਸਿਧ ਨਾਵੈ ਕੀ ਦਾਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਬੰਦਿਆ, ਨਾਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਬੰਦਿਆ। ਨਾਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਬੰਦਿਆ। ਓ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ। ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਏ। ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ, ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਏ। ਦਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਮੰਦਾ ਏ। ਕੋਈ ਕਰ ਲੈ ਕੰਮ ਭਲਾਈ ਦਾ, ਕਰ ਲੈ ਕੰਮ ਭਲਾਈ ਦਾ। ਤੇਰਾ ਹੋਊ ਭਲਾ ਬੰਦਿਆ, ਨਾਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਬੰਦਿਆ। ਨਾਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਬੰਦਿਆ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਚੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰਦਾ ਏ। ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਪਦਾ ਹਿਰਦਾ ਠਰਦਾ ਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੋਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੋਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ। ਤੂੰ ਚੁੱਪੀ ਲਾ ਬੰਦਿਆ, ਨਾਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਬੰਦਿਆ। ਨਾਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਬੰਦਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੌਰਤਨਾ ਦੀ ਖਾਣੀ ਐ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੌਰਤਨਾ ਦੀ ਖਾਣੀ ਐ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਜੋ ਪੜਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਜੋ ਪੜਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭਮਤੀ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭਮਤੀ ਏ। ਸੱਚ ਰਿਤੇ ਬਸਾਂ ਬੰਦਿਆ, ਨਾਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਬੰਦਿਆ। ਨਾਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਬੰਦਿਆ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜੋ 1 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। 21 ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ 21 ਵਾਰੀ ਗਏ ਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਣਤ ਤੇ ਰੇਖਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗਣਤ ਰੇਖਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭੋਜਨ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਭੋਜਨ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਗੋਰੇ ਕਾਹੈ ਨੌ ਬਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਗੋਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਮਨ ਤੇ ਬੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧ ਗਈ ਬਈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਬਈ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪਾਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਤ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਅਰਾਧਣਾ, ਜੇਬਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਬਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗਾ ਪਾਈਆ ਠਾਓ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਥ ਦੇ। ਜਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਾਢੀਆਂ, ਬਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਅਮਰੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਪ ਤਪ, ਇੱਕ ਕੁੜਮ ਚਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਲੈਣ ਆਏ। ਆਪ ਲੈਣ ਆਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਢੋਈ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਬਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਝਾੜੂ ਦੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜੋੜੇ ਝਾੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਝੱਖੜ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀਓ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ, ਨਦੀਆਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਨ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਬਸਣ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗਏ, ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੁਰ ਪਏ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਲਾਹਾ ਤੇ ਜੁਲਾਹੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਖੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਲਾ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪੈਰ ਅੜਕ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗਾਗਰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ।
ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਧੋਣ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, 2 ਭਾਰ ਸੁੱਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਓ, ਅੱਗ ਬਾਲੋ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ, ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਾਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 71 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੰਗੋ, ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲੀ ਖੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਖੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁੱਠੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਭਗਤੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਗਾਗਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੌਣ ਆ ਬਾਹਰ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੂ ਥਾ ਮੈਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਨ ਚੈਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਮਰੂ ਨਥਾਵਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਿਆਓ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਾਕ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਈ ਗਈ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੱਲ ਦਾ ਇਕੱਠ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੈ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਹਾਈ, ਹਰ ਜਿਉ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ,
ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਆ ਕੌਰ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਦਾਸ ਸੋਢੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਨੀ ਬਾਸਰਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹੀ ਕੀਤਾ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਤਾ ਦਿਆ ਕੌਰ ਨੇ ਛੋਲੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗੇਰ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਵੇਚ ਕੇ ਆਓ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਕੁਝ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ। ਚੰਗੇਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਂਜਲਾ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ। ਤੀਜਾ ਦੇ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਟਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਚਿਤਬੋ ਅਨਦਨ ਨੀਤ, ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਮੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਲੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਉਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਗਏ। ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ, ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਤੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਦਾਨੀ ਤੇ ਭਾਨੀ, ਦੋ ਧੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਰਾਮੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਪੰਡਤ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਲਾਗੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੀਓ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਪੰਡਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਚੰਗਾ ਐਂ ਕਰੋ, ਬੁਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿਆ ਕੌਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਦਾਸ ਸੋਢੀ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇਠਿਆ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਐਸਾ, ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਏ ਮਾਣ ਨ ਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇਠਿਆ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਏ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੇਖ ਲੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੇਖੋ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਖੀਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੋਟੇ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 13 ਲੰਗਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੀਅਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਰੀਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮੁੰਦੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਘੜੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਏ, ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਭਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਰ ਕੀ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਬਿਨਿਓ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਲਣ ਮੁਰਾਦਾਂ। ਵੇਖੋ ਰੌਣਕ ਛਾਈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਸੁਣਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਇਹ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਤੋਦੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਲਣ ਮੁਰਾਦਾਂ। ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਲਣ ਮੁਰਾਦਾਂ। ਵੇਖੋ ਰੌਣਕ ਛਾਈ ਜੀ। ਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿਲ ਵਸਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਤਾਰੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿਲ ਵਸਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਤਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ
ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਤਾਰੇ। ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕਾ ਜੋ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਮਿਲਣ ਮੁਰਾਦਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ, ਮਿਲਣ ਮੁਰਾਦਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਵਸਾਈ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਬੇੜੇ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰੇ। ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਬੇੜੇ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ। ਜਿਸਨੇ ਤੇਰੀ ਗੋਟ ਤਕਾਲੀ, ਜਿਸਨੇ ਤੇਰੀ ਗੋਟ ਤਕਾਲੀ, ਤਾਰੀ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਤੇਰੀ ਓਟ ਤਕਾਲੀ, ਤਾਰੀ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਜਿਸਨੇ ਤੇਰੀ ਓਟ ਤਕਾਲੀ, ਤਾਰੀ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੇ, ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਵੰਡੇ, ਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਪਾਵੇਂ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਵੰਡੇ, ਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਪਾਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਵੰਡੇ, ਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਪਾਵੇਂ। ਪਿੰਗਲੇ ਤਾਈ ਪਹਾੜ ਚੜਾਵੇਂ, ਪਿੰਗਲੇ ਤਾਈ ਪਹਾੜ ਚੜਾਵੇਂ, ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਬਣਾਵੇਂ। ਉਹ ਪਿੰਗਲੇ ਤਾਈ ਪਹਾੜ ਚੜਾਵੇਂ, ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਬਣਾਵੇਂ। ਪਿੰਗਲੇ ਤਾਈ ਪਹਾੜ ਚੜਾਵੇਂ, ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਬਣਾਵੇਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰਜਨੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਗਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੇ ਪਿੰਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਵੰਡੇ, ਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਪਾਵੇਂ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਵੰਡੇ, ਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਪਾਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਪਾਵੇਂ। ਪਿੰਗਲੇ ਤਾਈ ਪਹਾੜ ਚੜਾਵੇਂ, ਪਿੰਗਲੇ ਤਾਈ ਪਹਾੜ ਚੜਾਵੇਂ, ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਬਣਾਵੇਂ। ਉਹ ਪਿੰਗਲੇ ਤਾਈ ਪਹਾੜ ਚੜਾਵੇਂ, ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਬਣਾਵੇਂ। ਪਿੰਗਲੇ ਤਾਈ ਪਹਾੜ ਚੜਾਵੇਂ, ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਬਣਾਵੇਂ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੋਣ ਪੂਰੀਆਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੋਣ ਪੂਰੀਆਂ, ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਰਸਨਾਈ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਰਸ ਪਿੰਡ ਫਰੌਰ ਬਾਲਣਾ, ਆਖੇ ਸੱਚ ਲਿਖਾਰੀ। ਉਹ ਪਾਰਸ ਪਿੰਡ ਫਲੌਰ ਬਾਲੜਾ, ਆਖੇ ਸੱਚ ਲਿਖਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖੇ ਸੱਚ ਲਿਖਾਰੀ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਤੇਰੀ ਰਮਜ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਨਿਆਰੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਤੇਰੀ ਰਮਜ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਨਿਆਰੀ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਤੇਰੀ ਰਮਜ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਨਿਆਰੀ। ਬੰਤ ਅਮਰਗੜ ਬਾਲੇ ਵਾਂਗੂ, ਜਿੰਦੜੀ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਾੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਬੇਅੰਤ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਭੇਜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ।
आओ गुरमुख प्यारिओ, बीबी भानी दा ब्याह होया चौथे पातशाह गुरु रामदास जी महाराज दे नाल। वाह बख्शिश कर दो, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। साध संगत सेवा कीती बड़ी रल के धन गुरु रामदास जी महाराज दे नाल, ते गुरु महाराज सच्चे पातशाह ने किरपा कीती। घर दे विच गुरमुख प्यारिओ 3 पुत्र होए, पिरथी चंद, महादेव ते सारियां तो छोटे पुत्र गुरु अर्जन देव जी महाराज। बेनती करा नवी संगत सुनदी है, इस करके साध संगत मैं इतिहास तद शुरू किया कि जिहड़ा लैक पुत्र हुंदा ना वो सब कुछ प्राप्त कर लैंदा। मैं यही कहांगा कि बहुत ही सत्कारयोग बापू जी गुरचरण सिंह जी दे पुत्र जथेदार जगतार सिंह जी हवारा, वो अपने माता पिता दे लायक पुत्र ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सेवा देश की जिंदड़ीए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेल सुखलियां ने। जिन्हां ने देश सेवा दे विच हथ पाया उन्होंने लखां मुसीबतां झल्लियां ने। साध संगत उन्होंने लखां ही मुसीबतां झल्लियां, अपने माता पिता दे लायक पुत्र ने। तदे आ देखो जिन्नियां भी लाडलियां फौजां, राजा राज सिंह जी महाराज जथेदार ते बाबा मान सिंह जी जथेदार, बाबा कुलविंदर सिंह जी, होर किन्नियां जथेबंदियां। कल भी किड्डा बड़ा इकट्ठ सी गुरमुख प्यारिओ। मन नूं दिलासा मिल जाता है कि मेरे वीर, मेरे लाडलियां फौजां और जिन्नी भी संगत आ वो मेरे नाल आ। हमेशा गुरमुख प्यारिओ सच दी जित हुंदी आ, झूठ झूठ रह जाता है। इस करके महाराज किरपा करनगे, समा आवेगा। कहते देर जरूर हो सकती है पर गुरु घर दे विच नेर नहीं। गुरमुख प्यारिओ महाराज किरपा करनगे। सो इस करके मैं बेनती करा भी जेड़े धन गुरु रामदास जी महाराज दे बड़े पुत्र सन ना पिरथी चंद, ये बहुत चलाक सी, बहुत। इन्हें जिन्नियां भी रस्तां बस्तां खूहां दे मोटरां दे बाहर जिहड़ी जमीन दी आमद सी ना, ये अपने कोले रख लैंदा सी, महाराज दे कोल जाने नहीं सी दिंदा। हुण महाराज सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लंगर लाए, पर गुरमुखों लंगर बंद नहीं कीता। बंद नहीं कीता। माता गंगा जी दियां टूंबां भी बेगियां सन सोने दियां। कई बारी आप भुखे भी तपड़ा ते सौ जाते सी दोने। गुरु ग्रंथ साहब महाराज का बड़ा सत्कार करते होंदे सन। महाराज सच्चे पातशाह जी का जिहड़ा सुख आसन दा सी शाम नूं ना, वो उच्ची जगह ते आप थल्ले नीवी थों कई बारी बिना तपड़ा तो भी पै जाते सन। इन्ना सत्कार करते सी गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का। पर पिरथी चंद दे साध संगत जी जिमें पत्थर ना पानी दे विच नहीं भिजदा, ये पिरथी चंद नहीं साध संगत जी नूं गुरु घर की कोई सोझी नहीं आई। सारी आमदन अपने को रख लेनी। ते छोटा पुत्र महादेव बस वो रब दे रंग दे विच मस्तानी बिरती, वो किसे नाल बहुता बोलते नहीं सन। सारियां तो छोटे पुत्र गुरु अर्जन देव जी महाराज सन, बड़े लायक। ते धन गुरु रामदास जी महाराज जिधर नूं भी जाते सन ना तां नाल लैके जाना साध संगत अपने नाल। इसे तरह हुण लाहौर तो महाराज सच्चे पातशाह जी दे भरा आए जिन्हां दा नाम सी सहारी मल। इन्हां दे लड़के दा विआह सी। सोचिया भी महाराज सच्चे पातशाह जी दे चरण पै जाण, साडे कारज रास हो जाणगे। जिवें आपां धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे चरण पाउने अपने घर दे विच, ते आए अमृतसर साहब दी धरती ते नमस्कार कीती। कहंदे महाराज तुसी लाहौर चलो, साडे लड़के दा ब्याह है, साडे कारज रास हो जाणगे। महाराज सच्चे पातशाह अंतर ध्यान होए। थोड़े समय मगरों महाराज ने नेत्र खोले। कहंदे भरा जी जे असी तुहाडे नाल गए, आ देखो किन्नियां संगतां बैठियां ने, ये सारी संगत साडे नाल जावेगी। क्यों? इन्हां दा प्यार है। जदों गुरु अर्जन देव जी महाराज हरमंदर साहब तो
ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੋਲੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਨ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੁੜ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿੜ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੁੜ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਗਤਾਂ ਮੁੜੀਆਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੁਨੇਹੋ ਤਿਸ ਆਗਾ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਧਰਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ। ਉਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ, ਸਭ ਕੋ ਆਈ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਏ ਭੱਜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਣ ਆਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਦਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਹੁਣ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਟਾਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਾਏ। ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਟਾਟਾ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਾਏ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਗਏ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੱਕਿਓ ਲੈਣਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ। ਸੁਣਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ
गुर पंचम बैठे आण गुरु नानक दे तख्त ते गुर पंचम बैठे गान ओनू मत्था टेकिया देवतिया 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 ओनू मत्था टेकिया देवतिया नाले सिजदा करे जहाना नाले सिजदा करन जहान ओ शांतमई दे पुंजसी ओ शांतमई दे पुंजसी ओदी आत्मा सी बलबाना ओदी आत्मा सी बलबान सी ओ शांतमई दे पुंजसी ओदी आत्मा सी बलबान ओदे हर मंदिर दियां तुमा पै गियां ओ पै गियां पै गियां ओदे हर मंदिर दियां तुमा पै गियां बिच सारे हिंदुस्तान ओ बिच सारे हिंदुस्तान ओदे लंगरों रोटी खामदे ओदे लंगरों रोटी खामदे सब हिंदू मुसलमान सब हिंदू मुसलमान ओ असली रूप काल दा ओ ता असली रूप काल दा ओनू पट्टा लिया पछाण ओ असली रूप काल दा ओनू पट्टा लिया पछाण ओदे लंगरों रोटी खामदे ओदे लंगरों रोटी खामदे सब हिंदू मुसलमान सब हिंदू मुसलमान ओदी ईरखा करी पखंडियां ओदी ईरखा करी पखंडियां पर मन के सी बेदबान पर मन के सी बेदबान ओ बैगरू राखा जी दा दिल बरा बैगरू राखा जी दा दिल बरा ओदे झुलदे रहन निशाना बैगरू राखा जी दा दिल बरा ओदे झुलदे रहन निशाना आओ मैं संगतां नूं बेनती करा क्योंकि जिहड़ा सीम दी कोठी नूं अपने वल्लों इस मोर्चे वल्लों जांदा जथा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣੇ ਆ ਭਾਈ ਨਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਆਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਭੇਜਦੇ ਆ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਥਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖਾਓ ਆ ਕੇ ਸੁਣੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅਸ਼ੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗਏ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਏ ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸੇਈ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਨਾ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਯਾਦ ਆਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਘ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਚੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਐਸੀ ਸੀ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ
जिथे गुरमुख प्यारिओ इन्नियां सभावां महाराज सच्चे पातशाह ने अपने मनों कीतियां। हरमंदर साहब का नक्शा महाराज दे दिल दे विच सी, अमृत सरोवर दे विच और उहदे विच हरी दा मंदिर तैयार किया ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश किया। आप भाई गुरदास जी तो धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का सरूप लिखाया, सारी बाणी नूं इकत्तर किया। पहले हैड ग्रंथी बाबा बुढ़ा जी होए। जदों हरमंदर साहब की तैयारी हुई ना, उदों सिख संगतां पुछण लगियां, कहंदे महाराज इत्थे किस चीज़ का पूजन होवेगा? कहंदे भाई इत्थे गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का प्रकाश होवेगा। साध संगत तक रहे ने, उच्ची इमारत तो थल्ले उतरे, उतरदी सार एक सिख नूं बुला के साध संगत जिहड़ी बाणी आपां शब्द हजारे पढ़दे आ ना, मेरा मन लोचा गुरदर्शन कताई, बिलप करै चातरक की न्याई। ये पत्रिका लिखी पहला अंक एक पा के, कहंदे जाओ अमृतसर साहब की धरती ते साडे पिता का दीवान लग्या होवेगा, उन्हां नूं जाके आ साडी पत्रिका चिट्ठी फड़ा दिओ। सिख गया, जदों अमृतसर साहब पहुंचे ना, गुरमुख प्यारिओ गल कोई होई बई पिरथी चंद मूहरे मिल गया। उन्हां नूं पुछया, कहंदे जी धन गुरु रामदास जी महाराज का दीवान लग्या है, किस पासे नूं मैं जावां? वो कहंदे भी कित्थों आया चल के? कहंदा जी लाहौर तो आया। कहंदे की काम आ? कहंदे जी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पत्रिका भेजी है, ये उन्हां नूं फड़ाउणी है। कहंदे लिया, मैं उन्हां दा वड्डा भरा, मेरे को फड़ा दे। लेके खीसे दे विच पा लई ते गुरमुख प्यारो महाराज ने दूजी पत्रिका भेजी, तेरा मुख सुहावा जियो सहज तुन पानी, चिर हुआ देखे सारंग पानी। 2 अंक पाके ये दूजी चिट्ठी भी गुरमुख प्यारो पिरथी चंद ने अपने को रख ली। दुनिया दे विच बड़े चलाक बंदे ने, वो कहंदे भी मेरे वर्गा कोई नहीं, पर महाराज सच्चे पातशाह जानते ने सारे दिलों दियां। हुण तीजी चिट्ठी लिखी, कि घड़ी ना मिलते ता कल जुग होता। कहंदे मेरे प्रीतमा, एक घड़ी दा विछोड़ा जुगां वांगू बीतीत हो रहा। साध संगत सिख नूं कहंदे भी हुण ना किसी नूं चिट्ठी फड़ा दी, साडा भरा मिलिया जवाब दे दी बई मैं तो उत्थे जाके पिता जी के हत्थ च फड़ावांगा चिट्ठी। साध संगत जी सीधे गए, दीवान लग्या होया, जाके महाराज नूं हत्थ दे विच फड़ा दित्ती चिट्ठी। ते महाराज सच्चे पातशाह पढ़ के कहंदे भाई ये तो साडी बाणी दे नाल बाणी मिलदी आ। कहंदे पिरथी चंद 2 अंक होर आए ने, पहला ते दूजा, वो कित्थे आ? कहंदा जी मैनू नहीं पता, झूठ बोलिया। गुरमुखो दुनिया दे विच झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलो, सच की गल करो, हमेशा सच की जित होगी। साध संगत असी हुण सच ते बैठे आ कि साडे वीर जिन्हां दियां सजावां भी पूरियां हो चुकियां ने। साध संगत कई बारी सोच के दिल भार आउंदा है बई फिर भी ये जालम सरकार छड्ड नहीं रही, तद असीं ये बड़ा उपराला कीता है। महाराज किरपा करनगे सच्चे पातशाह। इसे तरह गुरमुख प्यारिओ झूठ बोलिया, कहंदा जी मेरे कोल नहीं पिता जी। कहंदे अच्छा कोई गल नहीं। सिख नूं इशारा करिया, इशारा करके कहंदे भी जा इन्हां दे घर चले जा। चोला लड़कदा, उहदे चोला तार के लिया, चोला तार के लियाए, 2 चिट्ठियां विच। पिरथी चंद ने चोला पछाण लिया भी मेरा ही आ, चिट्ठियां भी विच पईयां ने। साध संगत महाराज ने सारी संगत के सामने चिट्ठियां खीसे दे विचों कड्ढियां ते गुरमुख प्यारिओ महाराज सच्चे पातशाह कहंदे बाबा बुढ़ा जी नूं बुलाया गया, भाई सधारण धीरू जी नूं संगतां नूं बुलाया। कहंदे जाओ लाहौर जाओ, गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं लैके आओ। बड़े प्यार दे नाल लैके आए। एक पासे पिता जी, एक पासे पुत्र, बड़े प्यार दे नाल मिले, नमस्कार कीती, भरे दीवान दे विच गए। ते गुरमुख प्यारिओ धन गुरु रामदास जी महाराज कहंदे भाई संगत दे विच कोई है ऐसा जिहड़ा बाणी उचारण करे? सारिਆਂ ने सिर हिला दिता, कहंदे महाराज असीं कित्थे बाणी उचारण कर सकते हैं। पिरथी चंद नूं फिर कहा कि पिरथी चंद ने भी जवाब दे दिता
ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗ ਖੁਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸੇਬ ਕਰੀ ਪਲ ਚਸਾ ਨ ਵਿਛੜੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ, ਹਉ ਕੋਲੀ ਜੋ ਕੋਲ ਕਮਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਅੰਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ। ਸੁਣਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ, ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ। ਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ, ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾਹੈ ਤੂੰ ਭੰਡਾਰਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਗੇ ਕੁਗੈ तेरा एको नारा, एको नारा। ओ मानस की जात एक है, मानस की जात एक है, तेरा एको नारा। मानस की जात एक है, तेरा एको नारा, एको नारा। राजे राणे करनगा तेरी सेवदारी, ओ धन गोरे अर्जन देव जी तेरी महिमा न्यारी, महिमा न्यारी। सतगुर अर्जन देव जी तेरी महिमा न्यारी, धन गुर अर्जन देव जी तेरी महिमा न्यारी, महिमा न्यारी। सबे सांझी बालता दाहै तू भंडारा, मानस की जात गे कुगै तेरा एको नारा, एको नारा। ओ मानस की जात एक है, तेरा एको नारा, एको नारा। राजे राणे करनगा तेरी सेवादारी, ओ सतगुर अर्जन देव जी तेरी महिमा न्यारी, महिमा न्यारी। धन गुर अर्जन देव जी तेरी महिमा न्यारी, सतगुर अर्जन देव जी तेरी महिमा न्यारी, महिमा न्यारी। है शांति दा तू पुंज ठंडियां आउण हवावां, आ दुखियारे दातिया तैनू करन दुआवां, करन दुआवां। ओ आ दुखियारे दातिया तैनू करन दुआवां, आ दुखियारे दातिया तैनू करन दुआवां, करन दुआवां। है शांति दा पुंज
ਠੰਡੀਆਂ ਆਉਣ ਖਮਾਵਾਂ ਆ ਦੁਖਿਆਰੇ ਦਾਤਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹ ਆ ਦੁਖਿਆਰੇ ਦਾਤਿਆ ਆ ਦੁਖਿਆਰੇ ਦਾਤਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੁਆਵਾਂ ਆ ਦੁਖਿਆਰੇ ਦਾਤਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾਤਾ ਮੰਗਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਤੂੰ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਤੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਕੌਣ ਖਬਾਵਾਂ ਆ ਦੁਖਿਆਰੇ ਦਾਤਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹ ਆ ਦੁਖਿਆਰੇ ਦਾਤਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੁਆਵਾਂ ਆ ਦੁਖਿਆਰੇ ਦਾਤਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾਤਾ ਮੰਗਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ ਚਹਿਲ ਕਮਲ ਤੇਰਾ ਦਾਤਿਆਂ ਬਣ ਪਾਰਸ ਜਾਵੇ ਲਾਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਵੇ ਉਹ ਲਾਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਵੇ ਲਾਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਵੇ ਚਹਿਲ ਕਮਲ ਤੇਰਾ ਦਾਤਿਆ ਬਣ ਪਾਰਸ ਜਾਵੇ ਉਹ ਲਾਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਕਰਨਗਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਿਆਰੀ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਬਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਚਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੜੇ ਝਗੜੇ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਲਖੋਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਹਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਖੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੂਰ ਜੰਮੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ
ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਸੂਰ ਚੰਮੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਆਪ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਾਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਆਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਜੇ 328 ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ? ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਚੇ ਦੇ ਸੁੱਚੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਵੜਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਐਸੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆ ਹੁਣ ਛਾਣਾ ਲੱਗਾ ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਘੋਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣੀਏ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਦੋਂ ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੂੜੀਆਂ ਦਾਣੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰੇ ਕੱਢ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਤੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਨਾ ਮੰਨੋ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਨਾ ਖੜੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ,
ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕੌਮ ਇਹ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਚਲਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੀਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੀਏ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਆਗੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਜੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਰਵਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ? ਇਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਕਰਕੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਲਾ ਗਿੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿਨੇ ਆ? ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਈ ਸ਼ਿਕਵੇ, ਕਈ ਆਪਦੇ ਸਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕੌਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੇ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ, ਮੋਟਾ ਮੱਛਰ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ? ਘੋੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ।
ਉਹ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਘੋੜੇ ਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਵੇਖਣੀ ਪਵੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬਾਣਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਰਾਖੀ ਘੋੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਗਾਰੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਕੋਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਲਾ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗੁੜ ਧਾਮਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹੀਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਪੱਛਿਆ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਔਗਣ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇਗ ਛਕਦਾ, ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੜ ਤਪ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ ਦਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਚਵਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਦਾਰੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਸਵਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਬਾ ਧੱਕੜ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਿਨ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਕਰਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਿਆ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲੀ ਤੋਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਓਗੇ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਝੂੜੀ ਜਾਉਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਫਰਜ਼ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਫੇਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਇੱਥੇ 1.25 ਲੱਖ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਜਾਏ ਮੋਰਚਾ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੂੰ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਮਜਲ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ, ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਾਜ ਗਈ ਕਰਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਿੱਟਿਆ ਬਾਜਾ ਵਾਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਿਰਧ ਬਣੇ ਦੀ ਲਾਜ। ਚਿਤੋ ਗਵਤੋ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ, ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਂਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ। ਸੋਢੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜਪੇ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇਕੀ ਟਾਂਡਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मात पिता हम वारक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख गने। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंची ते ऊंचाव। सगल समागरी तुम रह सूत्र धारी, तुम ते होए सो आज्ञा। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा। जीतो दे आ गए अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नौ न जाने मेरा। वाहिगुरु 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 साहिब जीओ, तीने ताम निवारण हारा, दुखन दा सुख रास। ताको विघन को लागै, जाके पर अगे अरदास अरदास। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वें प्रथम वचन कह, गुरु नानक लैती आई फिर अंगत गुरु अमरदास। रामदासा होई सहाय, आर्जन हर गोबिंद राम सिमरो। श्री हर राय श्री हर कृष्ण साहिब ध्याई है, जे जेठा सब जाय गुरु तेग बहादुर सिमरी है। घर नाउन दे आवे धाए, सब थाई होई सहाय। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज, सब थाई होना सहाय। 10वां पातशाही जोत गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ, दर्शन दीदार का ध्यान धर के खालसा जी बोलना श्री वाहिगुरू। गुरु जी के 5 प्यारे 4 साहिबजादे 40 मुक्ति हट्टियां जपियां तपियां नाम जपिया बंड सके देख चलाई तेग वाही। देख के अंडन किया तिना प्यारियां चरण की कमाई का ध्यान धर के खालसा जी बोलना श्री वाहिगुरू। जिन्ना सिंघा सिंघा हेत से बंद बंद कटवाई, खोपने हाइयां चरखियां चढ़ी यार ना चरै गुरदुआरा सेवा लै करमंद के धर्म नहीं हारिया। सिखी कीसा सुआसा संग निवाही, तिन्हां दी कमाई का ध्यान धर के खालसा बोलना श्री वाह। बुढ़ा दल समूह तरने दलों की कमाई का ध्यान धर के खालसा जी बोलना श्री वाह। 5 तख्तां सरबत गुरुद्वारे ध्यान धर के खालसा बोलना श्री वाहिगुरू। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। वाहिगुरू जिते आवे जिते आवन कहत का सब सोवे, जहाँ जहाँ खालसा जी तहाँ तहाँ शह देख तेग बिरद की पाए पंथ की जी। श्री साहिब सहाय खालसा जी की बोल वाले बोलना श्री वाहिगुरू। बख्शो महाराज सिखान की दान के दान, रह दान, विवेक दान, प्रसाद दान, पुरसा दान, दाना सिर दान, नाम दान,
ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀ ਮਾਤੂ ਜੀ ਮਤਵਕਾਰਾ ਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੀਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆ ਨਿਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਿਤਾਣੇ ਤਨ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੌਮ ਲਈ ਜੂਝੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਥੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਹਿਤ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭੱਤਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਰ 'ਤੇ ਜੋ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ, ਆਪਦੀ ਖਾਲਸਾ ਅੜੇ ਸੋ ਚੜੇ ਸਰਨ ਪਰ ਉਤਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਹਰਾਇਆ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਰ ਕੀ ਅਵੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਕੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੈ ਖੋਜ ਤ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਾ ਹਰ ਗੁਣ ਰਵਹਿ ਗੁਣ ਮਹਿ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਪੌੜੀ ਹਰ ਚੋਲੀ ਦੇ ਸਵਾਰੀ ਕੱਢ ਪੈਦੀ ਭਗਤ ਕਰਾ। ਹਰ ਪਾਟ ਲੱਗਾ ਅਧਿਕਾਈ ਬਾਹ ਬਾਹ ਵਿਦ ਭਾਤ ਕਰਾ। ਕੋਈ ਬੂਝੈ ਬੂਝਣ ਹਾਰਾ ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ ਕਰਾ। ਸੋ ਬੂਝੈ ਇਹੋ ਵਿਵੇਕਾ ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਆਪ ਹਾਰਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਤ ਹਰਾ। ਸੋ ਬੂਝੈ ਇਹੋ ਵਿਵੇਕਾ ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਆਪ ਹਾਰਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਤ ਹਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੇਖਾ ਚੌ ਚੱਕਿਆ ਚੌ ਵਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਇਕਦ ਘਰ ਆਣ। ਇਹ ਹੜ ਤੇ ਹੜ ਛੱਡ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਵੀ ਜਥੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ।
ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਅੱਗੇ, ਤਖਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਕ ਲਓ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਲਓ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਲੋ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜਾਏ ਪਰਖੀ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜਾਏ ਪਰਖੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਡੱਠਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵਰਖਾ, ਡਿੱਗਾ ਗੰਦ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਗੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਖੋਪਰੀ ਚੀਰਦਾ ਚੀਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਰਾ, ਫਿਰਨ ਲੱਗਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਤੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ। ਪਈਆਂ ਦੰਦਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੂਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਦਕ ਨੱਚਿਆ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜਾਏ ਪਰਖੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਡੱਠਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ। ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਦ ਗਊ ਗਰੀਬ ਤੇ, ਮਰਦ ਸਕਦੇ ਨਾ ਸਹਾਰ, ਕਰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਦੇ ਮਜਲੂਮ ਤੇ, ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਸਕਣ ਸਹਾਰ। ਰਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਜਦੇ, ਗਹਿਰੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਬਾਗ, ਆ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਗਰਜਦਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ, ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਟੱਪਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਠਦੀ ਏ ਤਲਵਾਰ। ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕੀਤੀ ਯਾਵਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ, ਪੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਚੋਂ, ਯੋਧਾ ਕਰਦਾ ਮਾਰੋ ਮਾਰ, ਕੰਬਣ ਡੌਲੇ ਥਰ ਥਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ, ਜਾਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਢਾਣੀ ਹਾਰ। ਬਾਜੀ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੂਰਮੇ, ਰੱਖ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਅਤਿਆਚਾਰ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਜੀਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਹਵੀਆਂ ਨਬੀਆਂ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਾਜੀ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤੇ ਫਤਿਹ ਅਜਵਾ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਮੋਰੋਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਸੰਗਤੋ, ਆਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ,
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਣ ਇਸ ਘਰੋਂ ਪਾਈਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਤੇ ਰੀਝਦਾ ਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਘੁੱਟ ਪੀਤਾ ਜਿਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੁਰਾਹੀ ਦਾ, ਆ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਜਰਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਦਾ, ਚੰਨ ਤੇ ਚਕੋਰ ਦੀ ਕੀ ਰੀਤ ਵਾਂਗਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਖੜਾ ਮਾਹੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖੋ ਸਬਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਪਰ ਭਿਆਨਕ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੰਬ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੇਗ ਲਿਸ਼ਕਾਈ ਦਾ। ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸੀਸ ਪਿਤਾ ਉਜਰੀ ਨੀ ਰਾਹੀ ਦਾ, ਆਪ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਕੱਟੋ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਭਲੇਖਾ ਜੱਟ ਸ਼ਿੰਬੇ ਝੀਰ ਨਾਈ ਦਾ, ਆਂਦੇ ਰਹਿਤ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤਾਜ ਸਭ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਆਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਕੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਇਹੋ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈਦਾ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਜਾਉਂਦੇ ਸੜੇ ਵਿੱਚ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਟਿਆ ਤੇ ਖੋਪਰੀ ਲਹਾਈ ਦਾ। ਉਹ ਲੋੜ ਜਦੋਂ ਪੈ ਗਈ ਬੰਦੂਕ ਕੋਈ ਪਰਖਣੇ ਦੀ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਅਜਮਾਈ ਦਾ। ਯਤ ਨਨਕਾਣਾ ਗੁਰੂਬਾ ਗੰਗਸਰ ਵਾਂਗੂ ਆਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੌਤਕ ਰਚਾਇਆ ਪਾਪੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੀਰ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਬੂਟਾ ਕਾਈ ਦਾ, ਵੇਦ ਪਾਠ ਪਾਠੀਆਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਤੋੜੇ, ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮਾਣ ਇੱਕ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਘਾਈ ਦਾ। ਨੇਕੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚੂਰੋ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਮੂਨਕਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪੱਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਛਕਦੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਪਾੜ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਾਇਆਂ ਨੂੰ, ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ।
ਕਹਿੰਦੇ 10 ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਵੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ। 10 ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਵੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵਣ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਰ ਲੱਥ ਵਪਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਹੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਦਾਤਾ ਸਾਤੋਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰੀ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਰ ਅਵੱਲੀ ਤੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਉਲਟੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਚਮਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਘੁਲੀਏ ਮੌਤ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਘੋਲਣੇ ਘੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤਨ ਤੋਂ ਬਾਣਾ ਲਾ ਲਓ, ਲੰਬਾ ਚੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਇਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਪਾਵੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਫਾ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਸਿੰਘੋ ਮਾਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ਕ ਸਣੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੋ। 10 ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀਰੋ ਚੜਿਆ। ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਵਤਗਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਲਾਓ, ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ। 10 ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀਰੋ ਚੜਿਆ, ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਰਣ ਵੱਲ ਧਾਏ। ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਵਿੱਚ ਨਜੀਰਾਂ ਜਕੜ ਲਿਆਏ। ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਨਿਉ ਕੇ ਇਦਾਂ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਜੋ ਸਦਾਮਾ ਕੋਈ ਢਹਿ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਐ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਅਨਿਲ ਭਿਖਾਰੀ। ਪਰ ਐ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਪਰਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਸੁਰਤ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਆਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਨੀਰ ਪੜਾਵਾਂ, ਹੰਕੜਵਾਜ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਕੰਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਕੰਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਜ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਪਕੜੋ ਸਿੰਘੋ, ਇਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਤਨ ਮਨ ਮੇਰਾ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਓ ਮੇਰਾ ਸੋਤੇ ਜੀਤ ਕਨਈਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੁਝਾਰ ਕਨਈਆ। ਓ ਬਸ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤਵਾਈਓ, ਇਹ ਬਣ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਕਨਈਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੜ ਡੱਬੀ ਮਲਮ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ, ਆ ਫੜ ਡੱਬੀ ਮਲਮ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ। ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਹਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਲਮ ਲਗਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਲਮ ਲਗਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇਕੀ ਟਾਂਡਾ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਲਾੜਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਫੈਸਲੇ, ਕਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਅੱਜ। ਪਰ ਹੁਣ
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵੀ ਇਹ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ 250, 400, 450, 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ हैं। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਡਟੇ ਹੋਏ हैं ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ हैं। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ हैं। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਇਹ 30-32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ हैं, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਕਿਆ ਭੈਣਾਂ, ਕਿਆ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 500 ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਐ, ਉੱਧਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਐ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਆਪਣੀ ਲਾਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਐ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ हैं, ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ऐसी मैं आवे जैसी मैं आवे खस्म की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, पाप की जंज ले काबलों ताया, जोरी मंगे दान वे लालो, शर्म धर्म दोए छप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान वे लालो, काजियां बामणा की गल थकी, अगद पड़े शैतान वे लालो, मुसलमानियां पढ़े कतेबा, कष्ट में करे खुदाए वे लालो, जात सुनाती होर हिंदवाणियां, ए पी लेखे लाए वे लालो, खून के सोहले गाविए नानक, रत का कुंगू पाए वे लालो। जद भी साध संगत जी यही जुल्म लोकां ते होया सी, एती मार पई कुरलाने तैं की दर्द ना आया, उही हाल हुण सरकारां दे। देखो किस तरह सानू टो टो के सिखां नू देख रहे हैं भी सिखां किन्ना को करंट है, लेकिन सिक्खी दा जिहड़ा सानू जज्बा गुरु गोबिंद सिंह तो मिलिया होया है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾ ਵੀ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੱਧ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਚਾਹਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਮੁੱਸੇਵਾਲ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਐ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੌਜਾਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ, ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੇਦ ਨਾ ਕੁਤੇਬ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਖੰਡੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਰਾਗ ਇਹ ਲੋਕ ਅਲਾਪਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਅੜੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਝੜੇਗਾ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਆਓ, ਡਟੋ, ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖੜੋ। ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੱਚੀ ਕੜੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਡਟੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਦ ਮਰਜੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਦਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। 3 ਯੋਧੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਦੱਸਿਆ ਯੋਧਾ, ਦੂਜਾ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਬਲੀ, ਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੂਰਮਾ। 3 ਯੋਧੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਯੋਧਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ 10,000 ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜੂਝ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਯੋਧਾ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯੋਧਾ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਬਲੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 10,000 ਫੌਜ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਯੋਧਾ ਨਿੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਲੜਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਹਾਬਲੀ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਣਗਿਣਤ ਫੌਜ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਰਾਵਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੋ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੋ ਡਟ ਜਾਵੇ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਲਓ, ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੁਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲੀਆਂ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੰਦਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਣ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਸਲੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਰੌਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਪਟੇਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜੰਮ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ? ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਵੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਲ ਖੇਲਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਐਂ ਕਰਦੇ ਐ, ਸਿੱਖ ਐਂ ਕਰਦੇ ਐ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਐਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਦੱਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ।
ਦੱਸੋ 30 ਸਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਢੰਡੋਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਐ ਬੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਪਰੋਲਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁਆਲੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜਦ ਮਰਜੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਰੇ ਆ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜੀ ਸੰਗਤ ਆਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਕਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਜੇਲ੍ਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰੱਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਤਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਅੱਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਹ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਆਂਦੀ ਹੈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਰੰਕ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੂਰਮਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਪਤ ਕਰੋ, ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ। 4 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ 28 ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਲ ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਦੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਮੇਤੋਂ ਕਹਿ ਹੋਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਹੋਰ 1-2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਬੈਠ ਕੇ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲੱਗਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਰੱਖਣੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੱਜਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਹੁਤ ਭੰਡਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਆਓ, ਡਟੋ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਹੋ
सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर थर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरी जय, सिर दीजै कान ना कीजै। गगन दमामा बाजियो, परयो निशान काओ। खेत जू मांड्यो सूरमा, अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत। पुरजा पुरजा काट मरे, कभू ना छाड़े खेत। उज्जल के हाँ चिलकना, कोटम कालड़ी मस। तोत्यां झूठ ना उतरै, जे सौ तो मां तिस। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर पी जानिया कोए। ऐसे मरने जो मरे, बहुर न मरना होए। कबीर कसौटी राम की, झूठा टिकै ना कोए। राम कसौटी सो सहे, जो मर जीवा होए। कबीर गुरु नानक जी कह रहे हैं, वो गुरु नानक तो हमेशा गरीबां दी बांह फड़ते आए हैं। फिर अपने आप गुरु नानक जी शब्द उचारते हैं। भाई गौर नाल सुनो। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच। नानक इनके संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस। जिथे नीच संभालियन, तिथे नदर तेरी बख्शीस। बड़े बड़े जो दिस हैं लोग, तिन्हें ब्यापे चिंता रोग। कौन वड्डा माया वड्याई, सो वड्डा जिन राम लिव लाई। साध संगत जी, बाबे नानक ने तो गरीबां दी बांह फड़ी है। इस तरह ही सिख हुण गरीब दी बांह फड़ रहा। ये तो जड़ियाँ जथेबंदियां आ गुरुद्वारियां विच बैठे हैं, जिहड़े गोलकां कन्नी ज़्यादा कहंदे हैं भी साडी गोलक खाली हो जूगी। साध संगत जी नहीं, वो बाबे नानक ने तो गोलक का ना ही नहीं लिया। साध संगत जी, उन्हें गरीब दे मूँह नूं गोलक दसिया भी गरीब दी तुसी रक्षा करो, वो गरीब दा मूँह भरो, गरीब दी जिहड़े हैगे घरां उन्हां दी सार लो। पर लेकिन साडे उल्ट चल पे। मैं गुरुद्वारे वालियां कमेटियां नूं बेनती करांगा, साध संगत जी ये बहुत पिछे दी सोच रख रहे हैं। वो जे लोको, वो साध संगत जी कमेटियो, जे धर्म ना बचिया फिर दसो गुरुद्वारे विच कौन आएगा। जे पंजाबीओ ना बची, किहड़े बच्चे पंजाबी गुरु ग्रंथ साहब पढ़नगे। इस वास्ते कोई विचार नहीं कमेटियां वाले कर रहे। सिर्फ इन्हां नूं अपनी दौड़ लगी हुई है। या पत्थर ला लो, या जमीन खरीद लो, प्लाट खरीद लो, कहंदे गुरुद्वारे वास्ते। वो गुरु कोल तां पहलां कोई घाट हुंदी होनी। साध संगत जी, एक कमेटियां नूं मेरी अपील है भी छड्ड दो, धर्म नूं बचाओ। इत्थे धर्म जा रहा निगरदा तुहाडे सामने।
ਕੀ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਡਟ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਐ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੜੇ ਐ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਹੀ ਜਾਏ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਘਟਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਕ ਆ ਕੇ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਭਰੋ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਚਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦੀ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰੇਗਾ। ਦਸਵਾਂ ਦਸਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਢੋ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਗਰੀਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਮਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਬਿਆਈ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ ਆਪਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭਲੇਖੇ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੁਝਾਅ ਕੋਈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਲੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਜੁਝਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੂਰਮੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਵਾਂਗੋਂ ਖੜੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਗਏ ਹੈ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਓ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਓ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਤੋਂ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬੜੋ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਹਿ ਦਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਫੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਹਰੇਕ ਸਿੰਘ ਇਹ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀ ਕੋਈ ਝਾਕ ਵੀ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਫੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਾਲੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਲੀ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਾਲੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੱਜ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਾਨ ਵੀ ਬਾਟਾ ਵੀ ਕਰਾਵੇਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਛਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੇਗੀ ਅੱਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਡਟਣਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਓ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ 28-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਏਕਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਏਕਾ ਹੀ ਕਹੇ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਵੀ ਏਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਿਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਏਕਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜੜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਮੂਲ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਏਕਾ ਕਰੀਏ ਪਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ,
ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਟਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 50 ਬੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 100 ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਵੇਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਸੂਰਮੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਦਾਸ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਈ। ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਸਰਣ ਗਗਨ ਨਵਖੰਡ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਾਰੇ। ਭਨ ਮਛਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤਖ ਹਾਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1563 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰਹੇ। 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਭਰਾ
ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਥ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸਪੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਾਏ ਪੁੱਤਰ ਸਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਤਾ ਸਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਝਗੜਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਥਨ ਹੈ ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹਉ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਵਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿਨ ਸੰਗ ਝਗੜਤ ਪਾਪ। ਸਾਰੰਗ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹਿਸਾਬ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਵਧੂਤ ਹਨ, ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਮਸਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੌਣ ਹੈ ਮਾਤਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਪਿਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜਨ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਕਰੋ, ਜਿਤਨਾ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੁਲਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਉਤਨਾ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ। ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨਖਾਨਾ ਡੱਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਲੂਣ ਮੰਡੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। 8-9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰਕ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਹੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਪੱਤਰਕਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਪੱਤਰਕਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਪੱਤਰਕਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਪੱਤਰਕਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜਾਉਣੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਾਉਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾ ਜਦੋਂ ਫੜਾਈ ਗਈ
ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਅੰਕ ਤੀਜਾ ਅੰਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੀ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੀ ਚਾਤਰਕ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਤਰਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ, ਸ਼ਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਆਖਰ ਜਦੋਂ 3 ਪੱਤਰਕਾ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਭਾਈ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਤਰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਗੜੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਗੜੀ ਦੀ ਰਸਮ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿੱਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਲਕਬ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, 15 ਭਗਤ ਅਤੇ 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਦੀ ਪੂਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਵਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਆਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਆਪ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 4 ਵਰਨਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਸਰੋ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਰਾਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸਰੋ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਬਰ ਬੀਰਬਲ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਬੀਰਬਲ ਵੀ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਅਤੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਲਖਦਾਤਾ ਪੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਬਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਾਈ ਕੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਜੋ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਹਨ ਅਤੇ 20-30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਬਰਾਂ ਹਨ ਉਹ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਬਰਾਂ ਢਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਭਾਵ ਚੇਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋ ਕਿ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਰਜਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਮਨਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੁੱਲਾ ਮਲਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਚੱਕ ਥਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਪੰਜ ਨਿਵਾਜਾ, ਪੰਜ ਬਖਤ ਪੰਜੀ ਪੰਜਾ ਨੂਰ, ਪਹਿਲਾ ਵਕਤ ਖੁਜਾਏ ਕੈ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜੋ ਸੁਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚਵਾਰੇ ਨਾ ਬਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ, ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੀਲੂ ਜੀ, ਕਾन्हा ਜੀ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਛੱਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚਵਾਰੇ ਨਾ ਬਾਲਖ ਨਾ ਬਖਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲ ਸੋ ਧਰਮੜੀਆ ਮੋਨ ਕਤ ਧਾਰੀ ਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਕੁਛ ਬੋਲ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੇ ਬਚਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀਆਂ ਕੰਨ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਤੂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਮਰਤਾਜ ਖਾਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੇਲਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਚੰਦੂ ਆਪਣੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਦੂ ਮੁਮਰਤਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਸਵਾਈ ਜੋ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਲਾਣਿਆਂ ਤੋਂ
ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਛਬੀਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨਹੁੰ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਮਿੱਠਾ ਜਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੇਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੇਗੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਮਈ 1609 ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੱਲਾਹ ਨੋ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਨ ਮੀਠ ਤੁਹਾਰੋ ਕੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਾਹਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਾਹਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਜਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਵੀ ਵੀ ਤੱਤੀ ਹੈ, ਜਲ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਗਰਮ ਰੇਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਵੀ ਤੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੜਛੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਰਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰਮ ਹਨ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਥ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਜੋ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ, ਮਿਟ ਗਏ ਗਬਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਤਸੀਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਊ ਦੀ ਖੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਖੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਖੱਲ ਸੁੱਕੇਗੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਕਲੀਫ ਮੰਨਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਵੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਨਿਭਾਵੇ, ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਢੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ, ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਾਈਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ ਜੀ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief.